نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة
على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحان الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة
والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita cuti set baca kitab tentang tajuk tawakal, karena kita nak baca sikit berkenaan dengan puasa bulan Rajab. Ada orang tanya minta tolong cerita sikit walaupun tak panjang tentang berpuasa pada bulan Rajab. Dan ada orang yang tanya juga puasa tentang Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi secara ringkasnya, puasa pada bulan Rajab ini adalah disunatkan berdasarkan kepada hadis Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, sum minal hurumi watruk, berpuasalah kamu daripada bulan-bulan haram dan tinggalkan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, nombor hadis 2425. Disebut dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud, juzuk yang ke-7 muka surat 58. Berdasarkan kepada hadis ini, maka puasa bulan Rajab adalah sunat kerana ia termasuk daripada bulan haram yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram
dan bulan Rajab. Jadi orang yang duk beramai dah puasa bulan Rajab, 1 hari bulan Rajab, 2 hari bulan Rajab, ada yang sampai 30 hari semua bulan Rajab, tak perlu bimbang kerana ia disebut sebagai sunat. Dalam kitab I'anatul Talibin, jilid yang pertama, muka surat yang terakhir, qila wa minal bid'i saum Rajab wa laysa kadzalik bal huwa sunnatun fadilah. Ada orang kata puasa bulan Rajab itu bid'ah. Sebenarnya tidak sedemikian. Bahkan puasa bulan Rajab itu sunat yang mulia. Ini pengarang kitab I'anatul Talibin sebut dalam muka surat terakhir dalam juzuk yang pertama kitab tersebut. Puasa bulan Rajab, awal bulan Rajab, dalam Bajuri, dalam Hasyiah Al-Jamal, dalam Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Baik. Kemudian puasa bulan Sya'ban. Puasa bulan Sya'ban ada hadis dalam Bukhari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu akthara syahri Sya'ban bal kana yasumuhu kullahu ahyanan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa kebanyakan hari pada bulan Sya'ban. Bahkan baginda berpuasa seluruhnya kadang-kadang. Kadang-kadang Rasulullah puasa seluruh bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu daripada hadis ini dikatakan berpuasa bulan Sya'ban juga ada nas, ada dalilnya. Dan Syekh Atiyah Sakh rahimahullah berkata, as-sawmu fi Rajab wa Sya'ban masyru'un. Berpuasa pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu suatu yang dituntut dalam syariat. Yang pertama, li'annahu minal asyril hurum, dia termasuk bulan haram yang 4 kalau bulan Rajab. Yang kedua, bulan Sya'ban, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban fa innahu yasumu Sya'bana kullah. Nabi SAW tidak pernah berpuasa pada satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sesungguhnya baginda berpuasa pada bulan Sya'ban keseluruhannya. Dan baginda bersabda, khudhu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah daripada amalan apa yang kalian mampu, Allah tidak jemu melainkan setelah kalian jemu. Ada tak di kalangan sahabat yang berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan 3 bulan berturut-turut? Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berpuasa 1 bulan Rajab. Berpuasa 1 bulan Rajab. Jadi bulan Rajab sebulan dilakukan puasa oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di kalangan sahabat, dan di kalangan tabi'in Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dan ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Al-Baihaqi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ada satu ulama susun kitab tentang puasa bulan Rajab menurut 4 mazhab.
Cuma saya tak bercadang nak baca empat-empat mazhab. Memada dengan baca mazhab Syafi'i saja sebab kita di Malaysia berpegang dengan mazhab Syafi'i. Menurut ulama mazhab Syafi'i, yang pertama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab pada juzuk yang ke-6 muka surat 439, qala ashabuna wa minas sawmil mustahabbi sawmul ashhuril hurum. Kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, di antara puasa yang disunatkan ialah puasa pada bulan-bulan haram. Jadi bulan haram salah satunya Rajab. Yang paling afdal sekali bulan Muharram. Itu dalam kitab Al-Majmu'. Dalam kitab Asnal Matalib juzuk yang pertama muka surat 433, qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, wa afdalul ashhur lis-shaum ba'da Ramadan al-ashhurul hurum. Bulan-bulan yang paling afdal puasa selepas Ramadan ialah bulan-bulan haram, salah satunya bulan Rajab. Dan hasyiah Imam Ar-Ramli ke atas kitab Asnal Matalib berkata sedemikian juga. Waqa'a fi ar-rawdati naqlan 'an al-bahri anna afdal al-hurumi Rajab. واعترض بأن الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم. Jadi bulan yang afdal selepas Muharram bulan Rajab menurut dalam kitab Hasyiah Ramli ke atas kitab Asnal Matalib. Kitab yang seterusnya Fatawa Ibn Hajar rahimahullah jilid yang kedua muka surat 53. Wa amma istimraru hadzal faqih ala nahyi an-nas an shaum Rajab fa huwa jahlun anhu. Seseorang faqih yang menghalang orang berpuasa pada bulan Rajab itu satu kejahilan daripadanya. Panjang lagi dia bahas. Cuma saya sebut nama kitab dan nama ulama. Kalau ada orang yang nak rojok, boleh rojok dalam kitab tersebut. Dalam kitab Mughnil Muhtaj juzuk yang kedua muka surat 187, afdalus syuhuri lis-shaumi ba'da Ramadhanil ashhurul hurum. Bulan yang paling afdal berpuasa selepas Ramadan ialah bulan 4, bulan haram yang 4. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj jilid yang ketiga muka surat 211, i'lam anna afdalash syuhuri lis-shaumi ba'da Ramadhan al-ashhurul hurum wa afdaluha al-Muharram summa Rajab. Ketahuilah bahwasanya bulan yang paling afdal berpuasa selepas Ramadan ialah bulan-bulan haram yang 4. Bulan haram 4 itu pula yang paling afdal bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Itu contoh pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanbali, Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid yang ketiga muka surat 53, kitab Al-Furu' Ibn Al-Muflih jilid yang ketiga muka surat 118, kitab Al-Insaf, Kashful Qina', Fatawa Al-Kubra Ibn Taymiyah pada sebut. Itu contoh-contoh mazhab Hanbali. Ada lagi dalam mazhab Maliki. Banyak lagi ni. Mazhab Hanafi, Fatawa Hindiyah, mazhab Hanafi sebut sedemikian. Al-marghubat min as-siyam anwa'un awwaluha shaumul Muharram wa tsani shaum Rajab wa tsalits shaum Sya'ban. Yang dituntut pada puasa beberapa jenis. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Sya'ban. Wa shaum Asyura, dan puasa Asyura. Ini pendapat ulama Hanafiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah juzuk 1 muka surat 202. Ulama Malikiyah pun ada sebut. Muqaddimah Ibn Abi Zaid
Fawakih Ad-Dawani, dalam kitab Kifayatul Talib Ar-Rabbani, Syarh Ad-Dardir ala Al-Khalil, Hasyiah Dusuqi alaih, Taj wal Iklil. Itu beberapa kitab mazhab Maliki. Jadi empat mazhab membicarakan, dan kita dapati bahawasanya mazhab kita juga menuntut dan menyatakan sunat berpuasa pada bulan Rajab. Baik. Dari segi dalil, belum ada satu dalil tadi cukup. Sum minal hurum watruk. Hadis Imam Abu Daud. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengarang satu kitab, tebalnya 92 muka surat. Tajuk dia Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Tebalnya 92 muka surat. Dalam tu dia datangkan hadis-hadis palsu pun ada sebut, hadis-hadis dhaif pun ada sebut. Maka orang yang puasa bulan Rajab berdasarkan kepada hadis dhaif boleh, karena hadis dhaif yu'mal, ahadits dhaifah tu'mal fi fadailil a'mal. Hadis-hadis dhaif boleh diamalkan dalam bab fadilat amal. Maka orang yang berpuasa pada bulan Rajab, hadis palsu tak boleh pakai, tapi hadis dhaif boleh pakai. Maka ada beberapa hadis, saya tak perlu baca hadis itu, cuma cerita yang menggalakkan puasa pada bulan Rajab yang disenaraikan dalam kitab tersebut. Nama kitab dia Tabyinul Ajab bima warada fi Rajab. Ada lagi kitab nama Ma Yutlabu fi Syahri Rajab. Yang tu ada kitab nama Daw'us Siraj fi fadli Rajab wa qissatul Mi'raj, lebih dari 100 muka surat. Kunuzuz Zahab fi fadail syahr Rajab, seratus muka surat lebih. Al-Adab fi Rajab, 50 muka surat lebih. Lakukan puasa kerana ada beberapa hadis yang menggalakkan sedemikian. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menyebut 18 nama. Di antara nama yang terkenal bagi bulan Rajab ini Al-Haram yang difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam kitab Allah, pada hari Allah telah menciptakan 7 lapisan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Jadi ayat 36 surah At-Taubah menyebut bulan haram ada 4. Sa'iril masjidil haram kama qala ta'ala بعد هذه الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. Kerana dituntut mengamankan perjalanan bagi orang-orang yang nak menziarahi Masjidil Haram. Seperti mana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 5, فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, apabila telah berakhir bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrikin di mana saja kamu berjumpa. Itu yang pertama, adamul qital. Yang kedua, min adamil zulmi aydan adamu ma'siyatillah. Dituntut tidak melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram, yakni tidak melakukan dosa maksiat. Dosa maksiat ini tidak dibolehkan bila-bila masa 24 jam sepanjang tahun seumur hidup. Tapi pada bulan-bulan yang lebih mulia, lebih dituntut kita jauhi. Seperti bulan Ramadan. Buat dosa bulan lain pun haram, bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Buat dosa di Malaysia pun haram, buat dosa di Mekah Madinah lebih-lebih lagi. Jadi kata dalam kitab Imam Zarkashi
i'lamu sajid fi ahkamil masajid. Dia kata kalau buat kebaikan di Mekah Madinah dilipat gandakan, maka buat dosa di Mekah Madinah juga dilipat gandakan. Itu kerana kemuliaan tempat. Maka Ramadan pun begitu juga. Menjudi bulan lain dosa, menjudi bulan Ramadan lagi-lagi dosa. Buat baik pada bulan Ramadan mulia, buat jahat pada bulan Ramadan lagi-lagi buruk dan keji. Maka bulan-bulan haram, waktu yang dituntut berpuasa selepas Ramadan. Kalau Ramadan pun begitu, bulan-bulan haram pun begitu. Maksudnya buat maksiat bulan lain pun tak boleh. Bulan-bulan 4 yang haram tu pun tak boleh. Lagi-lagi tak boleh. Daripada mana? Istambata ba'dul ulama min dhalika jawaz taghliz ad-diyah 'ala al-qatl fi al-ashhur al-hurum bi ziyadati as-sulus. Ulama petik secara petikan hukum harus memberatkan diyah ke atas pembunuhan yang berlaku pada bulan-bulan haram lebih daripada 1/3. Lalu disebutkan wa min madahiri tafdhil al-ashhuril hurum bima fiha rajabun nadmu siyami fiha. Di antara tanda Allah memuliakan bulan-bulan haram yang 4 yang terkandung di dalamnya bulan Rajab ialah disunatkan berpuasa padanya. Hadis rawahu Abu Daud bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat setelah memberikan ucapan yang panjang, sum minal hurumi watruk 3 kali, dan mengisyaratkan dengan 3 jari baginda. Berpuasalah daripada bulan-bulan haram dan tinggalkan. Maksudnya boleh pilih nak puasa-puasa, nak tinggal-tinggal. Ada orang puasa sampai kurus. Maka dikatakan nak puasa silakan, tak mau puasa pun silakan. Maksudnya diberi pilih. Fal amalu salih fi syahr Rajab kal ashhuril hurum lahu thawabul azim. Maka berpuasa, beramal soleh pada bulan Rajab seperti bulan-bulan haram, ia memiliki pahala yang besar. Itu di antara yang disebutkan tentang berpuasa. Di antara peristiwa bersejarah yang berlaku pada bulan Rajab, antara lain disebutkan Ghazwatu Tabuk, peperangan Tabuk. Yang kedua, takhlis Salahuddin Al-Ayyubi lil Quds min aidi salibiyyin, pembebasan Baitul Maqdis daripada tangan tentera salib, tentera Kristian, yang dilakukan oleh Sayyiduna Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, pemimpin tentera Islam, pemimpin kepada ahli sunnah wal jamaah, yang membuka Mesir, yang membebaskan, yang membuka Baitul Maqdis, yang mengalahkan tentera salib pada bulan Rajab tahun 583 Hijrah bersamaan 1187 Masihi. 1187 lah 2021. 900 tahun lebih . Untuk menyatukan orang Arab dan orang Islam bagi menyucikan Masjidil Aqsa daripada penjajah. Itu peristiwa yang kedua. Yang pertama perang Tabuk, yang kedua pembebasan Baitul Maqdis yang dilakukan oleh tentera Islam, bahkan ahli sunnah wal jamaah, yang ketuanya bernama Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Yang ketiga Al-Isra wal Mi'raj. Bulan Rajab, bulan berlakunya Isra dan Mi'raj.
ulama berselisih pendapat dalam menentukan bilakah berlaku Isra Mi'raj, berapa hari bulan berapa. Banyak pendapat. Pendapat yang lebih terkenal bulan Rejab pada 27 Rejab. Ini 1 Rejab. Lagi 20 hari lebih lagi kita akan menyambut Al-Isra wal Mi'raj. Jadi dengan penjelasan itu mudah-mudahan kita dapat satu maklumat yang berguna tentang bulan Rejab, dan bagi yang rajin bolehlah berpuasa pada bulan Rejab. Boleh juga berpuasa pada bulan Sya'ban. Puasa bulan Rejab hadis Abu Daud, puasa bulan Sya'ban hadis Bukhari. Kita baca dah hadis tadi dan beberapa kitab yang kita sebut. Mudah-mudahan dia menjadi satu maklumat yang berguna bagi orang yang nak puasa. Kita yang tak rajin puasa, kurang-kurang pun rajin puasa, kita dapat pahala kerana kita tolong habaq. Dulu-dulu kita kecil-kecil banyak orang duk puasa. Orang pondok duk puasa bulan Rejab, bulan Sya'ban, Ramadan 3 bulan turut-turut. Masa tu tak ada orang bertikai. Kalau ada pun tak banyak mana. Tapi hari ini adanya alat komunikasi masuk dalam handphone kita. Kita pun rasa ragu-ragu juga. Kawan ni bercakap, kawan ni bercakap. Dia kata kelebihan bulan Rejab hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah dan sebagainya. Ada pula semalam ni hantar ke saya, seorang ustaz tu kata bulan Rejab ni kita buat kenduri makan, nak puasa-puasa bulan Sya'ban sudah. Itu seorang ustaz. Jadi macam-macam maklumat yang masuk. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat dapat 1-2 hadis serta pendapat ulama, maka ia menjadikan kita tak rasa takut untuk beramal dan mengajak orang beramal dalam bulan ini. Almarhum Syekh Atiyah Saq rahimahullah dia kata wasiyamu rajab kullihi wasiyamu rajabin kullihi ma'a sya'ban liyakmula bihi ma ma'a ramadan 3 ashhurin lam yarid ma yamna'uhu. Berpuasa seluruh bulan Rajab beserta seluruh bulan Sya'ban beserta Ramadan 3 bulan tidak datang sesuatu yang menghalangnya. Tidak ditemui nas secara jelas yang menghalang perbuatan itu. Wa in qala ba'dul ulama innal iltizama zalika lam yakun ala ahdi salaf fahuwa mubtada'. Walaupun sebahagian orang kata, sebahagian ulama kata tak ada zaman dulu dia dianggap perkara bid'ah. Lalu dia menyatakan fal aula as-siyamu biqadril mustata'. Yang lebih utama berpuasalah ikut kadar yang mampu. Kadar sehari mampu puasa sehari, kadar sebulan puasa sebulan, ikut suka. Tetapi kita yang tak puasa nak larang orang puasa tak boleh, kerana tidak ada nas secara pasti kata jangan puasa sebulan bulan Rejab, jangan puasa bulan Sya'ban. Tak ada, tapi yang suruh puasa ada. Walaupun secara yang tersirat di dalam nas. Jadi kita dapati bahawasanya berpuasa bulan Rejab ini disebut dalam banyak kitab, khususnya kitab ulama Syafi'iyah yang kita senaraikan tadi. Mudah-mudahan dia menjadi satu maklumat yang berguna bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berpuasa. Silakan. Bagi yang tak berpuasa pun tidak menjadi satu kesalahan untuk Rejab dan Sya'ban kerana hukumnya sunat sahaja. Cuma kita nak jelaskan supaya tertolak dan terjawab kepada mereka yang mengatakan bid'ah dan sebagainya. Wallahu alam. 7.40 lah. Jadi esok kita sambung perbincangan yang kita bicarakan kemarin. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.